দেখছেন, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস শেখ হাসিনার বিপদ বাড়িয়ে দিচ্ছেন প্রতিনিয়ত। দেখুন, ছাত্র জনতার আন্দোলনের ফলে শেখ হাসিনা দেশ থেকে বাধ্য হয়েছেন বা তিনি দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছেন। এই দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে ইন্ডিয়াতে আশ্রয় নিয়েছেন। এখন এই মুহূর্তে শেখ হাসিনা ইন্ডিয়াতে অবস্থান করছেন, কিন্তু এনডিটিভির সাথে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সেই সাক্ষাৎকারটি দেখার পর শেখ হাসিনার বিপদ যে আরও বেড়ে গিয়েছে তার কিছু নজিরও আমরা ইতিমধ্যে পাচ্ছি। সেই নজিরগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তার আগে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের সাথে যে এনডিটিভির যে সাক্ষাৎকারটি, সেই সাক্ষাৎকারটির যে চুম্বক অংশ সেটা একটু আমরা শুনতে চাই। তারপর এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং এই বিষয়টি নিয়ে must be much more dangerous for Bangladesh. Who is controlling these protesters? Is there an element of terrorists who are involved? Are there other groups looking to create instability in your country? And consequently, from an Indian standpoint, since I'm here in New Delhi, could it not have a regional spillover? Very much. That's what I've been talking to every single interview that I gave. If you destabilize Bangladesh, it will spill over all around Bangladesh, including Myanmar and Seven Sisters and West Bengal, everywhere. That's why I was very happy that Mamata Banerjee came out with the statement that will open door, because she has to accept those people who are coming out of Bangladesh. Because if it continues months and months, this is what exactly happened. Then not only they will spill over, they will bring their anger to all these places where they go, and they will make those their places to attack Bangladesh. So that will not be a very happy situation. And if there's a disgruntled people in those areas, they will mix up with them. It will be a volcanic eruption everywhere around us. And Myanmar shells is coming to Bangladesh very frequently now. So the Myanmar and Bangladesh problem again become bigger problem, because million Rohingyas are in here. They will like to go back to the country. Unless Bangladesh is a democratically run country, peaceful country, nobody will be in peace. If Bangladesh is in trouble, everybody will be in trouble. There's 170 million people. 2/3 of the population are young people. So you have to make sure that they are happy and they law-abiding citizens, and they know there's a democracy. Their democracy has to be practiced. These young people never voted in their life. All these elections, meaningless for them. They never went to the polling booth because those elections never held. So this is the situation that we are our starting point is. So we have to talk to the young people. Look, it will be in order. Democracy will be practiced, and you will be the part of the democracy that you will lead to. Is there a worry that minorities in Bangladesh, again in this interim period of chaos, might be targeted systematically? In interim period, I don't know. But if it is a democratic country, then they have a voice, because their voice will count. Like in India, there's a democracy. The minority can go and vote, elect their own representatives. Yeah. So it's always a pleasure speaking to you. I wish the তো আপনারা বক্তব্যটি শুনলেন, আমি বক্তব্যটি একটু আপনাদের শোনানোর চেষ্টা করলাম। তা না হলে হয়তো বা অনেকেই মনে করতে পারেন আমি মন গড়া কোনো কথা বলছি। দেখুন, এই যে উপস্থাপক একটি মানে ইন্ডিয়ার যে বাংলাদেশের উপর একটু দাদাগিরি ফলানোর যে স্বভাব বা যে অভ্যাস, ঠিক সেরকমই একটি দাদাগিরির মতো ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসকে একটি মানে যে প্রশ্নটি করেছেন তার প্রত্যুত্তরে ডক্টর মোহাম্মদ কি বলেছেন। আর এই যে উপস্থাপক প্রথমে কি খোঁচাটা দিয়েছেন জানেন? এই সংগ্রামটির ভিতরে কোনো টেরোরিস্ট সংগঠন আছে কি না, তারপরে দিল্লি বাংলাদেশের খুব কাছে, এখানে স্টেবল সিচুয়েশন না থাকলে দিল্লির সমস্যা হচ্ছে। তো এই জায়গায় ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস কি বলেছেন? ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, বাংলাদেশ যদি অস্থির থাকে বা বাংলাদেশকে যদি অস্থির করা হয়, তাহলে মায়ানমার, ইন্ডিয়া, সেভেন সিস্টার এবং কলকাতা, এই জায়গাটি কিন্তু কেউই ভালো থাকবে না। বাংলাদেশ ভালো না থাকলে ইন্ডিয়ার সেভেন সিস্টার, কলকাতা, মুম্বাই, বোম্বে যাই বলেন, এগুলো কিছু ঠিক থাকবে না, ইভেন তো মায়ানমার সহ। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস এটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন যে বাংলাদেশে কিন্তু 18 কোটি মানুষ আছে। এই 18 কোটি মানুষ যদি ভালো না থাকে তাহলে আশেপাশে কেউ ভালো থাকবে না। 18 কোটি মানুষের বাংলাদেশে যদি ছাত্ররা ভালো না থাকলে, ছাত্ররা ভোট দিতে না পারলে, তাহলে কিছুই কিন্তু ভালো থাকবে না। এই বিষয়টি কিন্তু একেবারেই
সুন্দরভাবে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং ইন্ডিয়াকে কিন্তু একদম জুতা দিয়া বাড়ি দিয়ে দিচ্ছে যে কিভাবে একটা রাষ্ট্রনায়ক যদি হয় কিভাবে কথা বলতে হয়, যে আমাদেরকে তোমরা অস্থির বানায় রাখবা, তোমাদের গোয়েন্দা সংস্থা আমাদের দেশে পাঠায় আমাদের দেশের মানুষকে অত্যাচার করবা, এরকম গ্যাঞ্জাম লাগাবা, রাওট লাগাবা, শেখ হাসিনার মতো সৌর শাসককে রাষ্ট্র ক্ষমতায় রেখে তোমাদের স্বার্থ হাসিল করবা, এটা আর এবার বাংলাদেশে হবে না। তারপর দেখুন আবার কি বলছে যে মাইনরিটির বয়েস বা মাইনরিটিরা বাংলাদেশে অত্যাচার নির্যাতন হচ্ছে কিনা এই উপস্থাপক কথা বলছেন। তা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস বলছেন বাংলাদেশে যে মাইনরিটির যারা আছেন, যে হিন্দু ভাইরা আছেন, তাদের তো আমরা সম্মান করি, তবে এই যে আন্দোলনটা হলো এই সময় কি হয়েছে জানি না। তো বিগত দিনে শেখ হাসিনা যখন ক্ষমতায় ছিলেন সেই সময়টিতে তো মাইনরিটিরা খুব ভালো ছিল না, তাদের উপর অত্যাচার নির্যাতন হয়েছে। এবং আগামী দিনে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস যদি রাষ্ট্র ক্ষমতায় যায় তাহলে ভারতের মাইনরিটিরা ঠিক যেমন ভোট দিতে পারে, তাদের যে স্বাধীনতা যেটা অ্যাক্সেস করতে পারে, ঠিক সেরকম বাংলাদেশের মাইনরিটিরও সেরকম অ্যাক্সেস করতে পারবে। এই জায়গায় আসলে সেরকম বড় কোনো বিষয় নয়। এই জায়গাতে আমি আরেকটা নিউজ পড়তে চাই, যেটা হচ্ছে মূল সমস্যা, যেটার আজকে বলেছিলাম যে হাসিনার বিপদ বাড়িয়ে দিচ্ছে ডক্টর ইউনূস। আসলে কেন বাড়িয়ে দিচ্ছে? এই যে দেখেন, যেই কয়েকটা খোঁচা দিয়েছে যে বাংলাদেশ ভালো না থাকলে ইন্ডিয়া ভালো থাকবে না, সেভেন সিস্টার ভালো থাকবে না, মায়ানমারও ভালো থাকবে না, এই কথাটা এবং কলকাতাও ভালো থাকবে না, ডক্টর ইউনূস কিন্তু ব্যাপকভাবে এই কথাটা বলে দিয়েছেন সুস্পষ্টভাবে। এই বিষয়টা কিন্তু আজকে দুদিন যাবৎ মানে খেলা কিন্তু ঘুরে যাচ্ছে। যে খেলা ঘুরছে কিভাবে দেখেন, আমি একটা সংবাদ পড়ি, বিবিসিতে আজকে এই সংবাদটি প্রচারিত হয়েছে। দিল্লি থেকেও শেখ হাসিনার সঙ্গে তার মেয়ের কেন এখনো দেখা হলো না দিয়ে একটা বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিচ্ছে। কেন দেখা হলো না সেটার মূল কারণ হচ্ছে এই যে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। বলেন তো কেমনে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস? শেখ হাসিনাকে এই বাংলাদেশের মুখিরানি বানানোর জন্য ভারত অনেক কাজ করেছেন, অনেক কিছু করেছেন। এখন যেই সময় ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে পারলেন না, সেই সময় ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস বলে দিলেন যে বাংলাদেশের মানুষ যদি সুখী না থাকে, বাংলাদেশের মানুষ হ্যাপি না থাকে, ছাত্র যদি ভোট দিতে না পারে, তাহলে বাংলাদেশের এই সমস্যা এটা সেভেন সিস্টারের সমস্যা করবে, আবার এখানে বোম্বেতেও করবে, আবার কলকাতাও করবে, সব জায়গায় করবে, মায়ানমারে করবে। এটাই হচ্ছে মূল বিষয়। এখন ইন্ডিয়া ভয় পেয়ে গেছে যে আসলে বিষয়টা কি। যদি এরকম সিচুয়েশন হয় তাহলে যদি সেভেন সিস্টারও বাংলাদেশে ইন্ধন দেয়, অন্য জায়গায় ইন্ধন দেয়, তাহলে তো বাংলাদেশও খেলা আবার ঘুরাই দিতে পারে। এখন এই কারণে ইন্ডিয়া চাচ্ছে না শেখ হাসিনার মেয়ের সাথে শেখ হাসিনা দেখা করে মানে এই কোনো বক্তব্য বিবৃতি আবার বাইরে যে টিভি চ্যানেলে প্রচার করুক, যেটা বাংলাদেশের জনগণ আরও ব্যাপক খেপবে এবং শেখ হাসিনার এই একটু সুবিধা দিতে গিয়ে ভারত আর ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ে। তো ভারত সেই খুব ক্ষতির মুখে না পড়ে চাচ্ছে যে শেখ হাসিনা এই দরকারে ক্ষতির মুখে ফেলে দিব, শেখ হাসিনাকে দরকারে বলি দিয়ে দিব। আচ্ছা, এই বিষয়টির আলোচনা আমি একটু পরে আসছি, সংবাদটা আমি একটু পড়ে নিই। দেখেন সংবাদপত্রে কি বলছে। বৃহস্পতিবার সকালে শেখ হাসিনার মেয়ে সাইমা ওয়াজেদ পুতুল এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। পোস্টটি থেকে বোঝা যাচ্ছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির নাটকীয় মোড় নেওয়ার পর থেকে মা ও মেয়ের মধ্যে এখনও দেখা হয়ে ওঠেনি। এটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই টুইটে সাইমা লিখেন, এই কঠিন সময়ে আমার মাকে দেখতে পাচ্ছি না, তাকে জড়িয়ে ধরতে পারছি না, আর আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে। একদিকে বিবিসি জানতে পেরেছে সাইমা ওয়াজেদ মঙ্গলবারই দিল্লিতে এসে পৌঁছেছে। এক্ষেত্রে দিল্লি আসার পরও কেন তিনি শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করতে পারেননি, নাকি তাকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ দেখা করতে অনুমতি দেয়নি, সেটা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠেছে। এখানে বলছেন যে সোমবার 5ই আগস্ট যখন নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ করে হেলিকপ্টার দেশ ছাড়তে হয়, তখন সাইমা পুতুল থাইল্যান্ড ছিল। এই সময় ওয়াজেদের বর্তমান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আচ্ছা ঠিক আছে আর ওইটা পড়লাম না। তো যেই বিষয়টি বলতে চাই, পুতুলের সাথে শেখ হাসিনার দেখা হয়নি। কেন দেখা হয়নি? দেখা করতে দেয়নি ভারতীয় গভর্নমেন্ট, দেয়নি। এই কারণে শেখ হাসিনা পুতুলের সাথে দেখা করলে যদি কোনো নিউজ বাইরে আসে, এটাতে বাংলাদেশের মানুষ ক্ষুব্ধ হতে পারে, এটা একটা বিষয়। দ্বিতীয়ত বিষয়, ভারত এমন একটি রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্রটা যদি তাদের স্বার্থের প্রয়োজনে যে কাউকে যে কোনো সময় বলে দিতে পারে।
এখন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের কঠিন কথাবার্তা, ডক্টর পিনাকিদা আর সহ আমরা যারা আছি, আমরা যে ভারত বিরোধী যে আন্দোলনটা করছি বয়কট ইন্ডিয়া, সেটা বাংলাদেশে আছে। আবার এরকম একটি বড় বিপ্লব বাংলাদেশে ঘটে গিয়ে বাংলাদেশটি স্বাধীন হয়ে গেল, সব কিছু ভারত বিবেচনা করছে। এখন যদি বাংলাদেশ সরকার বা নতুন সরকার যদি চায় যে শেখ হাসিনাকে বিচারের আওতায় আনা হবে, বিচার করা হবে, বাংলাদেশ যদি শেখ হাসিনাকে চায়, তাহলে ভারত কিন্তু গ্রেপ্তার করে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিবে, এরকমই আমরা আভাস পাচ্ছি, যদি না শেখ হাসিনা ইন্ডিয়া থেকে খুব তাড়াতাড়ি না পালায়। এখানে শেখ হাসিনা কি করবে, পালিয়ে আসলে যাবে কোথায়? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তারপর লন্ডন থেকে শেখ হাসিনার যে ভিসা চেয়েছিল বা পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম চেয়েছিল, সেটা তারা দিবে না। ফিনল্যান্ডে শেখ হাসিনার ভিসা দিবে না, প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম, তিনি সেখানে যেতে পারবে না। তো ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলো মোটামুটি শেষ। এখন মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড বা সৌদি আরব, এই দেশগুলোতে এখন তাকে ভিসা দিবে কিনা আমি জানি না, তবে যেতে পারে। তো যে বিষয়টি বলতে চাই, এই যে একটি রাষ্ট্রচেতা যে বক্তব্য ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস দিয়েছেন, সেই বক্তব্যের ফলশ্রুতিতে আজকে কিন্তু ইভেন দো ইন্ডিয়ার কিন্তু বুক কেঁপে যাচ্ছে, তাদের মানে ভয় লাগিয়ে দিয়েছেন। এরকম রাষ্ট্রনায়ক এরকমভাবেই ইন্ডিয়ার সাথে কথা বলতে হবে। ইন্ডিয়ার এই যে গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশে যে অপকর্ম করে, নানা কিছু করে, এগুলোরও সমাপ্তি ঘটাতে হবে। আশা করি এই সরকার যেটা আজকে শপথ নিতে যাচ্ছে, তারা সব কিছুরই সমাপ্তি ঘটাবে এবং শেখ হাসিনার বিপদকে আরও বাড়িয়ে তুলবেন। শেখ হাসিনার যাতে পৃথিবীর যেখানেই যায় সেখানেই যাতে আর শান্তি না পায়। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ।